धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को दया कल धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा कल धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा जीवित पितांकर धन्यवाद हेउ मोर प्रिय मैंने आसतु पुणी थे आम मैंने परमेश्वर वाक्य को देखा प्रकाशित वाक्य जो वाक्य मैंने शिक्षा करी आसुअछु भाग 49 पर्यंत आम मैंने देखि सारिछु शिक्षा करी सारिछु आज भाग 50 देखा जो वाक्य गत भागरे आम मैंने करिथिलु ताहा टिके आम मैंने पुणी थे डिस्कशन करिबा। प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 16 और 17 पद पढ़ंतु आगकू जिबा। एणु तुम्भे शीतल कि उष्ण न होई ईषदुष्ण हेबारु आम्भे तुम्भकु आपणा मुखरु प्रत्याख्यान करिबाकु जाउअछु। तुम्भे कहुअछ मु धनी मोहर बहुत संपत्ति अछि मोहर कौनसी अभाव नाही मात्र तुम्भे जे दुर्भागा दिनहीन दरिद्र अंध ओ उलग्न एहा जानो नाही। देखंतु पूर्व भागरे आमे एही विषय किछि इटा शिक्षा करि सारिछु तथापि आमे आज किछि देखिबा एवं आगकू आमे बढ़िबा। तो देखंतु एठारे परमेश्वर पद 16 रे किपरि शब्द गुड़ाक व्यवहार करुछंती। जणे विश्वासी को आज परमेश्वर कहीं एहीपरि कहउछंती कारण से माने ठंडा ना गरम निजको तो पूरा विश्वासी कही समस्त सम्मुखरे उपस्थापना करुछंती किंतु से मानक जीवन रे से मानक मुहरु बा पाटिरु खराब भाषार भंडार रे पूर्ण अन्य को शिक्षा देउथिबे किंतु निजर परिवार एवं निजर जीवन रे पूरा अंधकार रे परिपूर्ण हेकि रहिथिबो। तो ए माने ना तो ए पटे ना कि से पटे तेणु प्रभु एहीपरि लोक मानकु कहउछंती मु तुम मानकु मो मुखरु उद्गार बा बांती करिबाकु जाउअछि। मोर प्रिय माने आज निजकु टिके परीक्षा करिकि देखंतु काले प्रभु एहा मते कहु नाहांती तो पचारिकि देखंतु ता सहित पुणी तळकु कोन कहउछंती आसंतु पढिबा 17 पदरे। तुम्भे कहुअछ मु धनी मोहर बहुत संपत्ति अछि मोहर कौनसी अभाव नाही मात्र तुम्भे जे दुर्भागा दिनहीन दरिद्र अंध ओ उलग्न एहा जानो नाही। देखंतु तुमे एकदम कहूच मु पूरा धनी मोर आउ किछि आवश्यक नाही असुविधा किछि नाही किंतु तुमे निजे जानी पारुछ तुमे कोन कहूच जहा भी कहूच ताहा सब निज निजर भावना जहा भाबुच ताहा निजे ही जानी पारुछ तो निजे कोन कहूच निजकु निजे तो कहूच मु धनी किंतु असल रे तुमे जणे हतभागा मो सम्मुखरे दुर्भागा अट तुमे पूरा जणे हताश व्यक्ति 5-5टी आत्मिक रोग धरिची निजकु भाबुच जे मोर नाम पूरा फेमस अछि टंका अछि सम्मान अछि किंतु जीवन रे परमेश्वर सह कौनसी संपर्क नाही पूरा दुर्भागा ईश्वर मूलधन बा अर्थ को हराई सारिछ पुणी कहउछंती दिनहीन भितरे शांति किछि नाही आनंद शेष हेइची अनुग्रहर अनुभव आउ नाही पूरा दरिद्र आत्मिक धनर अभाव आत्मिक धन माने कौन विश्वास पवित्रता ज्ञान प्रेम पवित्र आत्मांकल फल एई सब किछि भी नाही पूरा दरिद्र पुणी कहउछंती अंध सत्य को देखि पारु नाहांती निजर पाप को निजर गर्व को किछि भी देखि पारु नाहांती पूरा ईषदुष्ण विश्वास को देखि पारु नाहांती कहउछंती एपटे मु पूरा भल अछि मते परिवर्तनर आवश्यक किछि नाही कौनसी आवश्यक नाही पूरा एपटे अंध पुणी उलग्न भी कहउछंती टिके देखंतु धार्मिक ढांकणा अछि किंतु धार्मिकता नाही एहार अर्थ धार्मिकता अछि किंतु धार्मिकतार पोशाक नाही मोर प्रिय माने पूरा उलग्न मोर प्रिय माने
ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପାପ ତୁମଠାରେ ଅଛି, ତାହା ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ନିଜର ପାପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହଁ କି ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହଁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ତ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଜ ବି ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ ସେଟ୍, ଭଲ ଭଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହଳି ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନେକ ଗହଳି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଜମା ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ନା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଣ ଅଟେ? ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଉପରେ, ନିଜର ଟଙ୍କା ଉପରେ, ନିଜର ଧନ, ନିଜର ଚାକିରି, ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାହ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ନୁହେଁ, ହୃଦୟକୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଅତିରୁ ଅତି ଗରିବ ମନୁଷ୍ୟ, ଆତ୍ମିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ ବା ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଧନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ବା ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବା ହେଇପାରେ। ସତ୍ୟ ଧନ ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ୍ୟ ଧନ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ବା ରହିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲି ବା ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ବା ଧନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ବଳ ପାଇଲେ ନିଜକୁ ପୁରା କୋଟିପତି ବୋଲି ଭାବୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛୁ, ନିଜକୁ ପୁରା ଧନବାନ ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ। ତା ସହିତ ପୁଣି ତଳକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଗ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ପୁରା ଶ୍ରାପିତ ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କହି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କାଢି ଏମିତି ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଚାପୁଡା ମାରିଲା ପରିକା ଚାପୁଡା ମାରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କି ପ୍ରକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆମର ଆତ୍ମିକର ସ୍ଥିତି କଣ କିପରି ଅଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଉଲଗ୍ନ, ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ। ସମସ୍ତେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତୁମର ଅସଲି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ କହୁଛ ମୁଁ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ। ଏ ଉଲଗ୍ନର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହଁ, ତୁମକୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହୁଁ, ତେବେ କଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା କି? ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ଯଦି ଆମେ କରିନାହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ବସ୍ ଟିକେଟ ଆମେ କରିନାହୁଁ, ତେବେ କଣ ସେ ବସରେ କିମ୍ବା ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚଢିକି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦେବେ କି? ଆମେ ମାନେ କଣ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କି? ପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦରକାର ବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଏହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଇପାରିବା? ଆମେ ତ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 22:11 ପଦରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନଥିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ୍ଭେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି କିପରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲ? ମାତ୍ର ସେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। ସେଥିରେ ରାଜା ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ, କାରଣ ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଦେଖିଲେ ତ, ତୁମେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି କିପରି ଆସିଲ? ତମକୁ କିଏ ଭିତରକୁ ଆଣିଲା? ଏତେ ସାହସ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଅ, ସେଠାରେ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବର 11 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ।
ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଦାସ ଓ ଭ୍ରାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ବଧ କରାଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆଉ କିଛି କାଳ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜୟ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧଳା ବା ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା, ବା ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ପାଇଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ଯତ୍ନ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ନଥିଲେ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସେଇ 7:9 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ, ଏଠାରେ ବି ଅୟୁତ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମକୁ କରି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ତାହା ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ କଲ। ଉଦ୍ଧାରର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କଲ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ ଚାହିଁଲ? ସବୁ କିଛି, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ ଓ ଟଙ୍କାରେ ବା ପଇସାରେ କିଣିବି, କାରଣ ମୁଁ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ଅଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ବା କିଛିଟା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲା, ତେବେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ବିକଳ ହେଉଥିବେ। ଏପଟେ କହୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ 50 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ। ହେ ଭାଇମାନେ, ହେ ଭଉଣୀମାନେ, କାହିଁକି ଏତେ କଲବଲ? କାହିଁକି ଛାତି ମାରୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ତ ଏତେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଢଙ୍ଗ ଅଲଗା ଥିଲା। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଡିଙ୍ଗରା ମାରୁଥିଲ। କୁଆଡେ ଗଲା ସବୁ ତୁମର ଗର୍ବରପଣ? ତୁମେ ତ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ। ଲଜ୍ଜା ଲୁଚେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ କଲବଲ? କାରଣ ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ, ଜଣେ ନାମଧାରୀ, ଦରିଦ୍ର, ଉଲଗ୍ନ, ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ କଣ କରେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଉପରେ ଯାହାର ଭରସା ଅଛି ବୋଲି କହି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅସଲିୟତ ବା ଅରିଜିନାଲ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଡ଼ନା, କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ଅଭାବ ଆସିବ, ତେବେ ହିଁ ଦୁନିଆ ଦେଖି କହିବ ଯେ କିଏ ଅରିଜିନାଲ ଏବଂ କିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ଅରିଜିନାଲ ହେଲେ କଣ କହିବ ଦୁନିଆ? ଦେଖ, ଏତେ ଦୁଃଖ, ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, କ୍ଲେଶ ଆସିଲା ପଛେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଅଛି। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଟଳମଳ ହେଉନାହିଁ। ତାର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୋକମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ କହିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହେଇଥିବେ ତେବେ କହିବେ, ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏତେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲା, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଟିକେ ରୋଗ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା ଆସିବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାତି ମାରୁଛି, କଲବଲ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କିପରି କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଶବ୍ଦ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଗ୍ନ। ଆଉ କିଛି କଣ ବାକି ରହିଲା କି? ତୁମେ ଜଣେ ଆଜି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ଆରମ୍ଭରୁ ତ ତୁମେ ପୁରା ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା, ତୁମେ ନ ମରିକି କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ଅଛ? ଲଜ୍ଜା ଟିକେ ଲାଗୁନାହିଁ? ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ ଅଟ। ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକମାନେ ଧୋକା ପାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧାର କାରଣ ହେଉଅଛ। ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନଥାନ୍ତ, ତେବେ କାଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ
ବା ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ରହିଛ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଚାହୁଁଛ? ନା ଏପଟେ ନା ସେପଟେ, କିଛି ନୁହଁ, ପୁରା ଉଲଗ୍ନ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ପାରୁଛ ତେବେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଚାଲ, ନହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସଂସାରର ରାସ୍ତାକୁ ଧର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ବଳ ଥାଉ ଥାଉ 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ମୃତ୍ୟୁର ଘଣ୍ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସାବଧାନ, ଆଉ ତାହା କେବେ ବାଜିବ, କାହା ପାଖରେ ବାଜିବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାର ବା ବାନ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ତେବେ ବଞ୍ଚିବା। ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି କାହିଁକି ଦୁର୍ଭାଗା ବୋଲି କହିଲ? ମୋତେ ଆଜି କାହିଁକି ଦିନହୀନ ବୋଲି କହିଲ? ବାପା କାହିଁକି ଆଜି ମୋତେ ଦରିଦ୍ର ବୋଲିକି କହିଲ? ପୁଣି ଅନ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ବୋଲିକି କାହିଁକି କହିଲ? ମୋର ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆଜି ମୋତେ ଦେଖାଅ, ଆଜି ମୋତେ ଜଣାଅ, ତାକି ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବି। ମୋତେ କଥା କୁହ ବାପା, ମୋତେ ସଜାଡ଼। ଏହି ପରିକା କହିକି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ନ୍ତୁ, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ, ଲୁହ ଝରାନ୍ତୁ। ହୁଏତ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମକୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ନିଜର ଭାବନାକୁ, ନିଜର ଶୈଳୀକୁ, ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶୈଳୀ ପୁରା ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଢଙ୍ଗ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଷ୍ଟାଇଲକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ରଖିନଥାନ୍ତେ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନରକକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାରର ରାସ୍ତାକୁ ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହିଁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ନିଜେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପଚାରିକି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାକି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।